Now about azithromycin. Azithromycin എന്ന് പറയുന്നത് എരിത്രോമൈസിൻ്റെ ഒരു സെമി സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അസിത്രോമൈസിൻ ആണ് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സെയിം തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എരിത്രോമൈസിൻ. അതായത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ഡിഫറൻസസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അസിത്രോമൈസിൻ ഇസ് ഹാവിങ് എ എക്സ്പാൻഡഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ഷൻ. മറ്റത് നാരോ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു എരിത്രോമൈസിൻ. ഹവർ azithromycin is having an expanded spectrum of action. Azithromycin has got improved pharmacokinetics than erythromycin. So അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എരിത്രോമൈസിനേക്കാളും ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അസിത്രോമൈസിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എരിത്രോമൈസിൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് മാക്രോലൈഡ്. അസിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എരിത്രോമൈസിൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് അസിത്രോമൈസിൻ ഹാസ് ഗോട്ട് ബെറ്റർ ടോളറബിലിറ്റി. പേഷ്യൻസ് കൂടുതൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ടോളറബിലിറ്റി റേറ്റ് ഉള്ളത് അസിത്രോമൈസിനാണ്. വൈൽ എരിത്രോമൈസിൻ ഇസ് ലെസ് ടോളറബിൾ ബൈ ദ പേഷ്യൻസ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് അസിത്രോമൈസിൻ ഇസ് ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറവാണ്. So azithromycin has got lesser drug interactions while erythromycin drug interactions are more. So ഇതുവരെ 5 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. Narrow spectrum of action, azithromycin expanded spectrum of action, erythromycin has got lesser pharmacokinetic properties, azithromycin improved pharmacokinetic properties, as erythromycin less tolerability by the patients, azithromycin better tolerability by the patients, erythromycin more drug interactions, azithromycin less drug interactions. Erythromycin, the first discovered member of macrolide. Azithromycin, it is a semi-synthetic derivative of erythromycin. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് it is more active against H. pylori but less active against gram-positive cocci, while erythromycin is more active against gram-positive organisms and less active against H. pylori. So that is the sixth point. Azithromycin എന്ന് പറയുന്നത് it is more active against H. pylori and less active against gram-positive cocci. ഇനി ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എരിത്രോമൈസിൻ ആസിഡ് ലയബിൾ ആണ്, അസിത്രോമൈസിൻ ആസിഡ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എരിത്രോമൈസിൻ ഓറൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്, അസിത്രോമൈസിൻ റാപ്പിഡ് ഓറൽ അബ്സോർപ്ഷൻ. ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അസിത്രോമൈസിൻ the tissue concentration and intracellular penetration is better than erythromycin. ഈ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് drug interactions are very rare in azithromycin while the drug interactions are more in azithromycin. So these are the basic differences between azithromycin and erythromycin. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Azithromycin expanded spectrum of action, the other has got narrow spectrum of action. Azithromycin improved pharmacokinetic properties than erythromycin. Azithromycin is better tolerable to the patients than erythromycin. Azithromycin has got better drug interaction profiles than erythromycin. Azithromycin is more active against H. pylori and less active against gram-positive cocci. Azithromycin is acid stable while erythromycin is acid liable. Azithromycin has got rapid oral absorption while the absorption of erythromycin is incomplete. Tissue concentration and
cellular penetration is better with azithromycin. Azithromycin is free of drug interactions. ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നോട്ട്ബുക്കിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. Azithromycin, it is the first choice of drug in Legionnaire pneumonia, Chlamydia trachomatis, Campylobacterium granulomatis. So these are the uses of azithromycin. The common side effects of azithromycin are there can be gastric upset, abdominal pain, headache and dizziness. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. ഇവിടെ വളരെ ചുരുക്കം സൈഡ് എഫക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടോളറേറ്റഡ് ബൈ ദ പേഷ്യൻസ്. So that is about macrolides. Hope you are clear with this portion. ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത് എരിത്രോമൈസിനും അസിത്രോമൈസിനുമാണ്. എരിത്രോമൈസിനും അസിത്രോമൈസിനും വെവ്വേറെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ ചോദിക്കാം. ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസിത്രോമൈസിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എരിത്രോമൈസിൻ പോലെ തന്നെ എഴുതി പോരണം. അതായത് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ഷനും അതുപോലെ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതിന് എക്സ്പാൻഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ഷൻ ദാൻ എരിത്രോമൈസിൻ എഴുതിയിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരും കൂടെ എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ സിമിലർ ആണ്. ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദ 50S സബ്യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ റൈബോസോം ആൻഡ് ബ്ലോക്സ് ദ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സും യൂസസും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പറക്കി വേറെ എഴുതണം. പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചോദിക്കാം. ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ. പ്ലീസ് ലേൺ ദിസ് പോർഷൻ ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. വിഷ് യു എ ഗുഡ് ഡേ. ബൈ.